नमस्कार मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज अपना वीडियो में भारतीय बंधारण विषे जोईशुं। जोईए सौ प्रथम प्रश्न, भारतीय बंधारण में केटला अनुच्छेद छे? ए 380, बी 395, सी 390 के डी 370? तो तेमां आवशे बी 395। बीजो प्रश्न है, मूलभूत अधिकारों भारतीय बंधारण क्या विभाग में उल्लेख है? ए प्रथम विभाग, बी त्रीजो विभाग, सी चौथो विभाग के डी पांचमो विभाग? तो तेमां आवशे बी त्रीजो विभाग। भारतनो नागरिक कोण थई शके? ए भारत में जन्मेलो होय, बी जेना पैकी कोई जेना माता पिता पैकी कोई एक भारत में जन्मेला होय, सी जन्म मरण नोंधणी द्वारा अधिकृत रीते नोंधायेली व्यक्ति के डी उपरोक्त तमाम? तो तेमां आवशे डी उपरोक्त तमाम। एटले के पोते जन्मेलो होय, पोताना माता पिता पैकी कोई एक छे ए भारत में जन्मेलो होय, जन्म मरण नोंधणी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा नोंधणी थई गયેલ होय, आ तमाम पासाओ धरावता होय अथवा ते पैकी कोई एक पासुं धरावता होय तो ते भारतनो नागरिक बनी शके छे। त्यारबादनो चौथो प्रश्न है कि रीट्स केटला प्रकारनी होय छे? ए 4, बी 5, सी 3 के डी 2? तो तेमां आवशे बी 5 प्रकारनी रीट्स होय छे। मेंटेनन्स रीट एटले शुं? तो ए निषेध आज्ञा, बी उत्तररक्षण, सी परमादेश के डी अधिकार? तो तेमां आवशे सी परमादेश। प्रश्न छठो है, भारत में अस्पृश्यतानी नाबूदी क्या अनुच्छेद थी थयेली छे? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 16? तो तेमां आवशे बी अनुच्छेद 17 थी। प्रश्न 7मो है, भारतना बंधारण में क्या मूलभूत हकोनो समावेश थाय छे? ए शिक्षणनो अधिकार, बी गुना माटे दोषित करवा अंगे रक्षण, सी जात अने शरीर स्वतंत्रनु रक्षण के डी उपरोक्त तमाम? तो तेमां आवशे डी उपरोक्त तमाम। एटले के आ बधी बाबतो तेमां आवरी लेवामां आवेली छे। प्रश्न है 8मो, भारतना संविधान में प्रथमथी ज शानो उल्लेख न हतो? मूलभूत हकनो, नागरिकतानो, मूलभूत फरजोनो उपरोक्त तमाम? तो तेमां आवशे सी मूलभूत फरजोनो उल्लेख सौ प्रथम थी न हतो। त्यारबादनो 9मो प्रश्न है कि भारतना राष्ट्रप्रमुख पछी देश देश करेलू छे। ए प्रजाना चूंटायेला राष्ट्रप्रमुख छे, बी बंधारणीय रीते जवाबदार नथी, सी कार्यकारिणी वरिष्ठ छे के डी उपरोक्त तमाम? तो तेमां आवशे सी कार्यकारिणी वरिष्ठ छे। एटले के होदानी रूए तेमनो होदो सौथी ऊपर होय छे। प्रथम देशना प्रथम नागरिक पण तेमने कहेवामां आवे छे। पछीनो 10मो प्रश्न है, राष्ट्रपतिनी चूंटणी बंधारणना क्या अनुच्छेद प्रमाणे थाय छे? ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 55 के डी अनुच्छेद 45? तो तेमां आवशे ए अनुच्छेद 54 मुजब राष्ट्रपतिनी चूंटणी थाय छे। प्रश्न 11 है, राष्ट्रपति राज्यसभा सभ्यमां केटला सभ्यो निमे छे? ए 10, बी 12, सी 14 के डी 15? तो तेमां आवशे बी 12 सभ्यो निमे छे। राष्ट्रपति द्वारा निमायेला राज्यसभाना सभ्यो क्या क्षेत्रना निष्णात नथी? ए साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के राजनीति? तो प्रश्न अहीं एवो पूछेलो छे मित्रों के क्या क्षेत्रना निष्णात नथी? तो तेमां आवशे राजनीति। राजनीतिना निष्णात नथी होता, तेओ साहित्य, विज्ञान अने समाज सेवा साथे संकळायेला होय छे, राजनीतिना विशेषज्ञ होता नथी। त्यारबादनो प्रश्न है 13 के कर्मचारीओनी नौकरी अंगेना अधिकारो बंधारणना क्या अनुच्छेद में आपेला छे? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 के अनुच्छेद 314? प्रश्न है 13मो। तो तेमां आवशे बी अनुच्छेद 311 छे, एमां कर्मचारी नौकरी अंगेना अधिकारो आपवामां आव्या छे। त्यारबादनो प्रश्न 14 है
કે નિમ્નલિખિતમાંથી કયો ચૂંટણીલક્ષી અધિકાર નથી? એ મતદાનનો અધિકાર, બી ચૂંટણી લડવાનો અધિકાર, સી અલગ મતદાર યાદીનો અધિકાર, કે ડી પુખ્ત વય મતાધિકાર? તો સી અલગ મતદાર યાદીનો અધિકાર છે એ હોતો નથી, બાકીના તમામ અધિકારો હોય છે. બંધારણમાં કેટલા પ્રકારની કટોકટીની સ્થિતિ અંગે જોગવાઈ થયેલી છે? એ 3, બી 2, સી 4, કે ડી 5? તો તેમાં આવશે એ 3 પ્રકારની કટોકટીની જોગવાઈ છે. ત્યારબાદનો 16મો પ્રશ્ન છે કે અંગ્રેજી ભાષાને કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચેની કડીરૂપ ભાષાનું સ્થાન બંધારણના કયા અનુચ્છેદથી મળેલ છે? એ 345, બી 346, સી 349, કે ડી 350? તો તેમાં આવશે એ 345 થી મળેલું છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે 17, જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્ય અંગે કામચલાઉ જોગવાઈઓ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં છે? એ 372માં, બી 370માં, સી 368માં, કે ડી 340માં? તો એમાં આવશે બી 370માં છે. એટલે જમ્મુ કાશ્મીરનું અલગ બંધારણ હતું તે સમયે 370 કલમમાં તેમનો ઉલ્લેખ થતો હતો. હાલ છે એ 370 કલમ રદ કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ તો ભારતીય બંધારણને બંધારણ સભાએ ક્યારે અપનાવ્યું? એ 26 નવેમ્બર 1949, બી 26 જાન્યુઆરી 1949, સી 26 નવેમ્બર 1950, કે ડી 26 જાન્યુઆરી 1950? તો તેમાં આવશે વિકલ્પ એ 26 નવેમ્બર 1949, જેને કાયદા દિન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. 26 નવેમ્બર 1949ને કાયદા દિન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો 19મો પ્રશ્ન જોઈએ તો ભારતીય બંધારણમાં મૂળભૂત અધિકારોની પ્રેરણા કયા દેશના બંધારણમાંથી લીધી છે? એ બ્રિટન, બી અમેરિકા, સી ઓસ્ટ્રેલિયા, ડી ફ્રાન્સ? તો તેમાં આવશે બી અમેરિકામાંથી લીધેલી છે. બંધારણ ઘડનારી ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના ચેરમેન કોણ હતા? એ કે એમ મુનશી, બી ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, સી ડૉક્ટર BR આંબેડકર, કે ડી એન ગોપાલાસ્વામી? તો તેમાં આવશે સી ડૉક્ટર BR આંબેડકર છે એ હતા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ બનવા માટે શું યોગ્યતા હોવી જોઈએ? એ એક ભારતના નાગરિક હોવા જોઈએ, બી ન્યૂનતમ વય 25 વર્ષની હોવી જોઈએ, સી લાભનો હોદ્દો ન ધરાવતા હોવા જોઈએ. નીચે એના માટે વિકલ્પ આપેલા છે કે ભાઈ એ છે એ 1 અને 3, બી છે એ 2 અને 3, સી છે એ 1 અને 3, અને ડી છે ઉપરોક્ત તમામ? તો તેમાં આવશે સી 1 અને 3. એટલે કે તેઓ એક ભારતના નાગરિક હોવા જરૂરી છે અને તે લાભનો કોઈ હોદ્દો ધરાવતા હોવા ન જોઈએ. બરાબર, ન્યૂનતમ વય મર્યાદા 25 નહીં પણ 30 હોવી જોઈએ. એટલે આ વિધાન ખોટું પડે છે. ત્યારબાદનો 22મો પ્રશ્ન જોઈએ તો નિમ્નલિખિતમાંથી કયું વાક્ય સાચું નથી? હવે સાચું વાક્ય નથી એ આપણે શોધીને લખવાનું છે. તો એ બંધારણમાં નાયબ વડાપ્રધાન પદ અંગેની જોગવાઈ છે, બી નાયબ વડાપ્રધાન ભારતીય બંધારણ માન્ય નથી, સી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ભારતના પ્રથમ નાયબ વડાપ્રધાન હતા, ડી મોરારજી દેસાઈ ઇન્દિરા ગાંધીના મંત્રીમંડળના નાયબ વડાપ્રધાન હતા. હવે આપણે નિમ્નલિખિતમાંથી કયું વિધાન સાચું નથી તે શોધીને લખવાનું છે. તો તેમાં પ્રશ્ન 22માં આવશે બી કે નાયબ વડાપ્રધાન ભારતીય બંધારણના માન્ય નથી. આ વાક્ય છે 22મું છે વાક્ય તદ્દન બી છે એ ખોટું પડે છે, બાકી તમામ વિધાનો સાચા પડે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ એટલે કે પ્રશ્ન 23મો જોઈએ. પ્રશ્ન 23 છે કે નિમ્નલિખિતમાંથી કયું વાક્ય સાચું છે? એ ચૂંટણી પંચની સ્થાપના બંધારણની કલમ નંબર 324 પ્રમાણે થઈ છે, બી ચૂંટણી પંચમાં એક મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને બીજા 4 ચૂંટણી કમિશનર હોય છે, સી લોકસભા, રાજ્યસભા, વિધાનસભા, નગરપાલિકા તથા ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીઓ તટસ્થ રીતે થાય તે માટે આ પંચની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે. તો એમાંથી આપણે વિકલ્પ શોધીને લખવાનો થાય તો તેમાં વિકલ્પ
પ્રશ્ન 23માં વિકલ્પ થશે સી કે લોકસભા, રાજ્યસભા, વિધાનસભાના નાગરિકો છે એ ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી તટસ્થ થાય તે માટે આ પંચની સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે. એના માટે એ ટૂંકમાં વિકલ્પ છે એ બંધ બેસતો રહેશે. ત્યારબાદનો 24મો પ્રશ્ન જોઈએ કે બંધારણમાં કુલ કેટલી ભાષાઓ છે? એ 22, બી 25, સી 24 કે ડી 21. તો તેમાં આવશે એ 22 ભાષા છે. યોજના પંચના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? એ ગૃહપ્રધાન, બી રાષ્ટ્રપતિ, સી તે યોજના પ્રધાન કે ડી વડાપ્રધાન. તો તેમાં આવશે વિકલ્પ ડી, યોજના પંચના જે તે વખતે ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન હોય છે. ત્યારબાદનો 26મો પ્રશ્ન છે કે ભારતીય બંધારણની શું વિશિષ્ટતાઓ છે? પ્રશ્ન છે 26. એ વિશ્વનું સૌથી લાંબુ લેખિત બંધારણ છે. બંધારણ પરિવર્તનશીલ નથી. એક જ નાગરિકતા દર્શાવેલી છે કે સંઘનાત્મક શાસન પ્રણાલી છે. પ્રશ્ન છે 26. તો તેમાં વિશ્વનું સૌથી લાંબુ બંધારણ છે તે વિકલ્પ સાચો છે. એક જ નાગરિકતા દર્શાવેલી છે તે વિકલ્પ સાચો છે. અને સંઘાત્મક પ્રણાલી છે, અહીં સંગઠ લખાઈ ગયો, હકીકતમાં સંઘાત્મક આવશે. સંઘાત્મક પ્રણાલી છે એટલે વિકલ્પ એ, સી અને ડી સાચા છે. બી વિકલ્પ ખોટો પડે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કંટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ક્યારે સેવા નિવૃત્ત થાય છે? પ્રશ્ન છે 27. એ 62 વર્ષે, બી 58 વર્ષે, સી 65 વર્ષે, ડી 60 વર્ષે. તો તેમાં આવશે સી 65 વર્ષે નિવૃત્ત થાય છે. કોઈ વ્યક્તિને ગેરકાનૂની અટકાયતમાંથી મુક્ત કરવા માટે યોગ્ય ન્યાય એકમ નીચેનામાંથી કયું આજ્ઞાપત્ર ફરમાવી શકે છે? તો એ સર્ટિઓરી, બી કો વોરંટ, સી હેબિયસ કોપરમેન્ટ્સ કે ડી મેન્ટમસ. તો તેમાં આવશે સી હેબિયસ કોપરમેન્ટ્સ. એ તે છે બજાવી શકે. નીચેનામાંથી કઈ મૂળભૂત ફરજ નથી? એ મૂળભૂત શિક્ષણ પૂરું પાડવું તે માતા પિતા કે વાલીની ફરજ બને છે. બી જાહેર મિલકતનું રક્ષણ કરવું, સી સંવિધાનને વફાદાર રહેવું અને ડી રાષ્ટ્રીય મહત્વ ધરાવતા પર્વતો અને સ્થળનું રક્ષણ કરવું. તો તેમાં આવશે ડી રાષ્ટ્રીય મહત્વ ધરાવતા પર્વતો અને સ્થળનું રક્ષણ કરવું. એ આપણી નૈતિક ફરજનો એક ભાગ છે. પ્રશ્ન છે 30મો. રાષ્ટ્રપતિને સંસદમાં કઈ જાતિના સભ્યોને નિયુક્ત કરવાની સત્તા છે? એ એંગ્લો ઇન્ડિયન, બી વેપારી, સી શીખ કે ડી પારસી. તો તેમાં આવશે એંગ્લો ઇન્ડિયન. પછીનો પ્રશ્ન છે એટર્ની જનરલને લગતી નીચેનામાંથી શું સત્ય હકીકત છે? એ આપણે કહેવાનું છે. તો એ એટર્ની જનરલની નિમણૂક પ્રધાનમંત્રી કરે છે. બી તેમનું મુખ્ય કાર્ય ભારત સરકારને કાયદાકીય બાબતોમાં સલાહ આપવાનું છે. સી તેમને સંસદના બંને ગૃહોમાં બોલવાનો અધિકાર છે. અને ડી તેમને સંસદમાં મત આપવાનો અધિકાર છે. તો તેમના માટે વિકલ્પ છે એ બંધ બેસતો વિકલ્પ આપણે શોધવાનો છે. તો તેમનું કાર્ય છે એ ભારત સરકારના કાયદાકીય સલાહ આપવાનું હોય છે અને તેઓ સંસદના બંને ગૃહમાં બેસી શકે. એટલે બી અને સી આ વિકલ્પ બંધ બેસતો રહેશે. બી અને સી એટલે કે તેમને કાયદાકીય સલાહ માટે નિમાયેલા હોય છે અને સંસદના બંને ગૃહમાં બેસવાની સત્તા તેઓ ધરાવે છે. પ્રશ્ન છે 32. રાજ્યના ઉપલા ગૃહને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? એ રાજ્યસભા, બી વિધાન પરિષદ, સી લોકસભા કે ડી વિધાનસભા. તો તેમાં આવશે બી વિધાન પરિષદ. પ્રશ્ન 33 છે ગેરકાયદેસર મંત્રીમંડળમાં કેટલા માણસો હોવા જોઈએ? એ 2, બી 4, સી 5 કે તેથી વધુ અને ડી 3. એટલે 33મો પ્રશ્ન છે. તો તેમાં આવશે સી 5 કે તેથી વધુ હોવા જોઈએ. 5 કે તેથી વધુ સભ્યો છે એ હોઈ શકે. પ્રશ્ન 34મો છે ચૂંટણીમાં ગેરવ્યાજબી લાગવગ માટે અથવા ખોટું નામ ધારણ કરવા માટે આઈપીસીની કઈ કલમ હેઠળ શિક્ષા થાય છે? કલમ ક 171F, બી ક 172, સી 113 અને ડી ક 171
એ મુજબ થાય છે। તો એમાં આવશે વિકલ્પ એ આવશે કે ક 171 એફ મુજબ એને સજા થાય છે। પ્રશ્ન 35 છે ખૂન માટે કઈ કલમ હેઠળ શિક્ષા થાય છે? એ 301, બી 303, સી 304 કે ડી 302। પ્રશ્ન છે 35 તો તેમાં આવશે ડી 302। પ્રશ્ન છે 36 કલમ 326 નો કયો ગુનો આચરવા માટે લગાડવામાં આવે છે? એ સામાન્ય વ્યથા, બી મહાવ્યથા, સી ખૂનની કોશિશ કે ડી કંઈ પણ નહીં। પ્રશ્ન છે 36 તો તેમાં આવશે બી વ્યથા માટે કલમ નંબર 326 અંતર્ગત ગુનો નોંધવામાં આવે છે। પ્રશ્ન છે 37 કે કયા પ્રકારની વ્યવસ્થાને મહાવ્યથા ના કહી શકાય? એ આંખની જોવાની શક્તિનો કાયમી નાશ, બી મસ્તક અને ચહેરાની કાયમી વિકૃતિ, સી વ્યથા ભોગવનારને 10 દિવસ સુધી શારીરિક પીડા થાય અને ડી કંઈક સાંભળવા માટે શક્તિનો કાયમ માટે નાશ થાય। એટલે પ્રશ્ન છે 37 તો એમાં આવશે સી કે વ્યથા ભોગવનારને 10 દિવસ સુધી શારીરિક પીડા થાય। લૂંટ ક્યારે ધાડ બને છે? લૂંટ ક્યારે ધાડ બને છે? એ કુલ માણસો 4 અથવા 4 થી વધુ હોય, બી 5 અથવા 5 થી વધુ હોય, સી કુલ માણસો 6 કે 6 થી વધુ હોય કે ઉપરોક્તમાંથી કોઈ પણ નહીં। તો તેમાં પ્રશ્ન છે 38મો તેમાં આવશે બી કે કુલ માણસો 5 કે તેથી વધુ હોય તો લૂંટ છે એને ધાડનું સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે, એટલે કે લૂંટ ધાડ માટેની કલમો લગાડવામાં આવે છે। પ્રશ્ન છે 39 કોઈ સ્ત્રીના પતિ અથવા પતિના સગા તરફથી અપાતો શારીરિક માનસિક ત્રાસ અંગે કઈ કલમ હેઠળ ગુનો નોંધી શકાય છે? પ્રશ્ન છે 39 તો તેમાં આવશે એ કલમ નંબર 499, બી કલમ નંબર 498 ક, સી કલમ નંબર 405 કે ડી કલમ નંબર 496। તો તેમાં આવશે બી કલમ નંબર 498 ક। પ્રશ્ન છે 40 પીધેલી વ્યક્તિનું જાહેરમાં વર્તન આઈપીસીની કઈ કલમ હેઠળ શિક્ષાપાત્ર છે? એ ક 510, બી ક 511, સી 507, ડી ક 506। પ્રશ્ન છે 40મો તો તેમાં આવશે એ વિકલ્પ ક 510 મુજબ છે એ ગુનો નોંધી શકાય છે। પ્રશ્ન 41 છે સામાન્ય ઈજા માટે આઈપીસીની કઈ કલમ હેઠળ ગુનો નોંધાય છે? એ ક 323, બી ક 330, સી ક 325 કે ડી ક 326। તો તેમાં આવશે એ ક 323 અંતર્ગત ગુનો નોંધાય છે। પ્રશ્ન છે 42મો છે કે જન્મટીપ અથવા બીજી કેદની શિક્ષાને પાત્ર ગુનાઓ કરવાની કોશિશ કરવા માટેની શિક્ષા આઈપીસીની કઈ કલમ હેઠળ થાય છે? એ ક 510, બી ક 511, સી ક 509 કે ડી ક 508। તો તેમાં આવશે બી ક 511। ચોરીના ગુના આઈપીસીની કઈ કલમ હેઠળ નોંધાય છે? પ્રશ્ન છે 43મો એ ક 319 મુજબ, બી ક 369 મુજબ, સી 325 મુજબ કે ડી 330 મુજબ। તો તેમાં આવશે બી ક 379 મુજબ ગુનો નોંધાય છે। પ્રશ્ન છે 44 દહેજ મૃત્યુના ગુનાનો આઈપીસીની કઈ કલમ હેઠળ ઉલ્લેખ થાય છે? એ ક 404, બી ક 304 ખ, સી 302, ડી ક 303। તો તેમાં આવશે બી 304 મુજબ છે એ ગુનો નોંધાય છે। પ્રશ્ન છે 45 આઈપીસીની નિમ્નલિખિત કઈ કલમના રાજ્ય સેવકને ફરજ બજાવતા રોકવા બાબતનો ઉલ્લેખ કરેલ નથી? પ્રશ્ન છે 45 તો એના માટે વિકલ્પ છે એ ક 332,
बी છે ક 333, સી ક 186 અને ડી છે ક 326. 45માં તો એમાં આવશે ડી ક 326 મુજબ છે એ ગુનો નોંધાય છે. પ્રશ્ન નંબર છે 46. પ્રશ્ન નંબર 46. બળાત્કારના ગુના આઈપીસીની કઈ કલમ હેઠળ નોંધાય છે? એ કલમ નંબર ક 346, બી 366, ક 376, બીજું 366, સી 356 કે ડી 374 મુજબ નોંધાય છે. તો તેમાં આવશે એ ક 376 મુજબ છે એ બળાત્કાર સામે આઈપીસીની કલમ નોંધાય છે. પ્રશ્ન 47. આઈપીસીની કલમ 392માં શાનો ઉલ્લેખ છે? એ ધાડ, બી મર્ડર, સી લૂંટ કે ડી ચોરી. પ્રશ્ન છે 47માં તો તેમાં આવશે સી લૂંટ માટે. પ્રશ્ન 48 છે આપઘાત કરવાની કોશિશ આઈપીસીની કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છે? એ 300, બી 307, સી 309 કે ડી 304. તો તેમાં આવશે સી 309 મુજબ ગુનો બને છે. પછીનો પ્રશ્ન 49 જોઈએ તો આઈપીસીની કલમ 507 હેઠળ કયો ગુનો બને છે? પીધેલી વ્યક્તિનું જાહેરમાં વર્તન, બી નનામા પત્રથી ગુનાહિત ધમકી, સી ગુનાહિત ધમકી કે ડી બગાડ. પ્રશ્ન છે 49 તો તેમાં આવશે ડી નનામા પત્રથી એટલે કે અજાણ્યા પત્રથી તેમને ધમકી આપી એ કલમ નંબર 507 મુજબ ગુનો બને છે. પ્રશ્ન 50. આઈપીસીની કલમ 304 ક હેઠળ કયો ગુનો બને છે? એ આપઘાતનું દુષ્પ્રેરણ, બી બેદરકારીથી મૃત્યુ નિપજાવ્યું, સી ગુનાહિત મનુષ્યવધ કે ડી ઉપરોક્તમાંથી કોઈ પણ નહીં. તો તેમાં આવશે બી બેદરકારીથી મૃત્યુ નિપજાવ્યું. આશા રાખું છું કે મિત્રો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હશે. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી યુટ્યુબ ચેનલ ધ વર્લ્ડ ઓફ નોલેજને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું બંધારણ ભાગ 2માં.